işlerini kılıp ana bugün kimler de iyiledir ya. Hadi. Beş kul, altı kız. Yarladım. Ayağım vursamda vursamda. Haydi bana. Dur tabi. Uy bana hanım vursamda. Orada ayarlı saptıklar gibi. Yarlı kabul kese. Umbir bana hanım olmasa bir yeri dava. Hey. Bana. Kimlerden? Duymaklıklar olur tutacağız. Bayrak bakasın yardım. Hayda. Hayır. Ömür tutması önemli bu kuyruk duraydı daha. Ya, kolaylık da. Yani yaşında gündüm. Hayır bak, zırhlı. Hem rahat tugulna değil hem ataha. Hey, gelin ben dünyasında. Nemetin cırkalı yapılır katış. Hey, bana. Halaylar. Bu dikensin, harabamanısın be. Bana balalardı. Tak, seni kaldırdım. Tamam, burası gibi gelmedi ya. Oğlum, baktın bir hem kolay. Ay Allah. Hey, nasıl yarat? Bana bu dikensin, bana zahir ama. Hadi, bu içine başlıyoruz ki ha vakit. Kötü duruyor. Kesin çıkmış olsun. Babır bakır. Yaksın ama de kötü yaşayıp durgan bir. Ey Allah'ım. Biz yayında kalem. Ecel bir de başla hatta. Hey! Hey! Ne var? Sen bir müddetine bırakmak şurada Karina'nın yatağına iner. Ondan dansı var. Dansı var. Çiçeği bu kadar bir mekanı. Hadi bakabilir. Nimen. Karina'dan sonra Minun'u bunda alıp sildi. Hey! Ne var? Kendi. Hadi dur efendim. Bu diketi yok. Yok. Tamam. Yok bu diketi. Mesela bay. Şurada dur. Hadi. Ne var böyle? Bu diketi yok. Yok duralım. Hadi. Şamlara. Hadi. Bu diketi aslında. Elli başlıkta katırma duygadı nereye gerek. Ne bu da Derika, ben işte bir müddet kılar bana bir gel. Yok. He? Çıkmadık da. Ola kanunları yok. Yok. Yok ne kolay bir şey yapmadım. Yine de şayarıp kumayı yürütmemende. Çok da usulda umayı silgede keleş dalı girmez. Yok ne? Paraklıkları bakıyor. Zahirdir. Yaşlar mı bu? Çok. Slavo da sana bedel kadar yer bir de
yapışıyoruz. Haminin dağda oturan bile. Gele saldırma oyansa haklıla oturun. Yalnız sana haklayla bir göre. Yardı kişi, yardı yatmış diler gibi. Otaklı, senin zahir katili havuzun, hele saldırıyla yapışıp durmaktaydı. Ede de otaklı, iyi yorulmadı. Bunlar hadi güne ettiniz, yattı, kışı, yattı, yatmış dedi. Bilen oturumda bulayımla öyle bulma gider oldu. İşte ona Ferihan'ı kurtar ama bir Ferihan, ezilip İkinci Ferihan, kırıs mırıs kırı yağmamayın. Serdar suaynak şu. Yok kita bozulma. Hey yeri, karavuzumdan kuzalığıma kuz halayını. Yapsı kuza, kuzalığından nereden hanımına tüge. Sifatlarında tanrı kırmaktayız. Gidelim. Ufal vurla. Yürü verirsin. Artık gün hele gelsin. Artık ayda. Nimege yürek gitmenin değil Feriha. Şu böyle kışı ödün tırnakları kilişmek. Bu değişikildi. Yine kurbanlığın benim kendineydim. Elimi güneş kesti güne. Feriha. Bey Feriha. Ay işte bunlar o. Amina. Hani bunda en baş ayaksın. Evet. Gezenli çevrette haklara koyup bir kuşmağa yaraydı. Buna hadi sigara giderler. Oo, kuzum. Hayır. Hadi gidelim, gidelim. Hayır. Gibi geldin. Feriha sıra. Çıkmayın. Şu böyle kışı toyunda erdeşi kilişmek. Tapta bu. Geçici güzelleşmeye önce bunu. Uyutmayın aha, patlar önce. Feriha sıra. Öyle yine eğitir buyduğum var. Bir de oturup bileşim alayım. Feriha yine buktan eğitirge gitti. Kadirli, Feriha, kayıttılar, kayıttılar, kayıttılar. Bir de ben. Kazan kıvır kullanırsan
meni что? O'tiradi. Do'stlarim, Zahir ham Dilshod. Hepin ko'kraklariga ro'z seskelarda men qalamayman. Hali men ularni olam da ular tuğba qo'yam. Duymalarda ular üstel üstünde tururlar. Bundan ular da Dilshod alır da rey kitap şiirlarining isini alır. Uzoq yıllar o'tib balki ham qabul kitobdan masalan ikki sesga kelib sig'ar. Pushkin shirinda такой. Цветок, засохший, бездыханный, забытый в книге вижу я, и вот уже мечтой странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, и долгим цвел, и сорван кем, чужой, знакомой ли рукою, и положен сюда зачем? Ulardan ödep alışlardan, hem küpüreklerden, kadar küpüreklerden yadırıp kuyalına gelir. Uşu gün, uşu tabın, uşunda hüyet kurusu, şığırlar hem seskeler yaratılsa kişi kuyalına gelir bakır. Yine ben üstü günden bir hele, bilmem, İki ömründen en yaptığı minutları bulmalı. Şulay olursa. Dostlar, annem annem seskelerden uz dilinden bilebilir. Biz Dilshoddan şunu söyledim. Oga o'sha seskelerde Pushkin kitabına tutturib qo'yilgan. Bundan Malitning shi'rlari kitobi baqilib chiqqan. Shundan bitirgan. Так, mesela ben sizga ben baqalarni tuttiramiz, aydagan. Dostlar, buna turib turam. Malitning tavla bir eykir o'zi bor shunday. Feyzi etken şırılar kitabından Hayır. Allah, işitilme, gel. Hayır, hamaz değil. Öpünen mi? Rahmat, dur rahmat. Hamaz. Zahir, hadi iyi bulup birleştirin. Öpünen zaten. Kumandanım, hayır. Hayır, bizim dostlar bu. Hayır, Feyzi etken şırılar kitabından dönüşte şırılar birge olmuş demektir. Bir kültürleriyle gülerdir, pul tabınğa gömer bulayır, tonuk şişmelerden şılkavın, havalarda havan kurlayır. Min kültürleriyle kıyaştın da, esin urlar sesken bilmelin, hem kültürleriyle kiletlegin, ak bulutsan kışken şölenin, min kültürleriyle duf işlerin, hepinirsin bir dılkin yahan, eğitersen yer odak yıllar boyu, uyda tutlarsın yıllar. Uşu yüreğe ömrünün birge atlap gitken yolbaşı, min bireyim yürek yurtlarından, vakit şatılık buldun yoldaşı. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы
атаковали границы Совета. От Советского информбюро. Вечернее сообщение 30 октября 1941 года. В течение 30 октября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда. Haber көтәрелде. Хәбәрләр юк. Мигрендә яңгыр яуа. Инде менән без яндырган яйгыр. Таулы кусып һаман яна. Сыйырсыктар кайтып, ян тапты ул безнең имәндә уяна. Юкһавында тугай күңелдә дип, кайсак төнен тертләп уяна. Хәбәрләр юк. Ниндәй соя егет көзле көтмәй туйды дип торды. Кемнең уңган йомарт килендәре халкыбызга үрсен килтерде. Барында як, бәлә казаһында, сырхау сийләрендә яшермә. Сил бәләләр мәңгелеккә килмәй. Мин бит шуны белер яшемдә. Барында як. Ялган хәбәрләрем уттан алып һауга алганда. Үлем етемде тик яза күрмә. Мин кайтканса тере калгандар. Чем пожаловали? Мы Загира Киникаева потеряли. Ищем его. Ищите, коли ищите. Да, он у нас командир контрразведроты. Он наш ровесник. 2 дня как в штаб ушел. Пропал. Пропал, так ищите. Искали уже везде, больше искать-то негде. Может, вы чего слышали, капитан? Никакого Загира Киникаева я не знаю. Кончен разговор. Как у вас там говорят? Вассалям! Так хорошо беседовали, Алай. А то взял, я порвал. Ведь издалека пришли. Как пришли, так и ступайте. Не путайте здесь. Будь здоров, капитан. Мы, может, зайдем еще. Храник тыл врага и остановился как вкопанный. Машина еще раз дернулась, и водитель Вадим Ярошенко потерял сознание. Через несколько секунд огненный столб на месте побитого танка озарил ночную мглу. Не видно было, чтобы кто-то выбрался из пламени. Ярошенко очнулся от обжигающей боли в спине. Раскаленную кабину танка заволокло едким дымом. Пламя охватило комбинезон водителя и перекинулось на шлем. Из последних сил Ярошенко открыл люк и, стиснув зубы, выбросил себя наружу. Живым факелом он метнулся по ночному полю. В глазах мелькнула чатная длинная тень. Ярошенко догнал и разделенным львом набросился на него. Ногти впились в горло немецкому солдату в железной каске. Уже утром наши бойцы обнаружили в 100 метрах от горевшего танка 2 обгоревших до дна тела. Один из них лежал, цепившись обуглившимися пальцами в горло другого, от которого уцелели лишь подошвы сапог. Нас суждено погибнуть. Убей напоследок хоть одного фрица. Правильно. На сегодня, пожалуй, хватит. Я вроде новый человек. Хочу полюбопытствовать. Ходят слухи, будто у одного из бойцов нашей роты есть ключи от Берлина. Вот взглянуть на них. Ключи не ключи, а то и кого имеется не ключик. Доводилось видеть собственными глазами. Лично я и знать не знаю, о каком ключике. Пустое это все. Не зря говорят, на море и шапка горит. Ты что это, Николай, дружище, наперед брыкаешься? Ведь еще никто не сказал, что ключик
тебя? Кто брыкается-то? Сижу себе спокойно, помалкиваю. Давненько ходят разговоры про этот ключ. Аж с прошлого года, когда мы еще на Дону стояли. Не буду брать греха на душу. Не скажу кого. Но есть. Пущай все пусть радуются. Лишь колоть ключик из-за голенища. Правильно! Правильно? Скажите, пожалуйста. Была кому нужда сидеть, свои сапоги убирать. Ну что? По-моему, стоять! Не делай это, людей разувай. Ладно, ваши дела. У меня ключик. А зато я ломаешься, как девочка. А еще разведчик. Ломаешь, я не ломаюсь. Ведь еще до Берлина не дошли, и дойдет время до ключика. Эх, братцы, мне обязательно нужно первым ворваться в Берлин. Немцы первыми вошли в нашу деревню. Вот он. Надо его закрыть. Вот, тяжеленькая штучка. А как он к тебе попал? О, это длинная история. Передавалась вместе с ключом, как говорится, из уст в уста. Вот мы и ждем ее с нетерпением. Никому не расскажет. Где это видно, чтобы агитатор кому-нибудь что-то рассказывал? Тогда слушайте. Помните, наверное, пару месяцев назад возле Богдановки разведчик погиб? Умер у меня на руках. Хороший человек, жалко. Но вот прямо перед смертью на ощупь вытащил из-за голенища ключ и дал мне. Ему достался от казака Сарсанбаева, которого после ранения на Дону отправили в госпиталь. Сарсанбаев его дал украинец Зазуля, который перед уездом на учебу в командирскую школу. А ему передал парень в башке. Кавалерист из соседней дивизии, кстати. Ему бою осколком вдруг оторвало. Он говорит: мама, бери. Не ж теперь безрукому до Берлина не дойди. Ему еще в первый год войны ключ достался от угоревшего танкиста. А тому он достался от старика из приграничной деревни. Как братцы говорят, старик этот странный, загадочный, седой, весь, как лунь. Но потом, как ключик попал к старику, никто не знает. Да, действительно, странная история. Вы ему, брат, сдается, мне же никакой не ключ от Берлина. Брехня все это. Балбес! Ключик этот от Берлина. Сказка ложь, давней намек. Только вот ворота берлинские мы ведь не ключом откроем, а снарядами взломаем. Это точно. А ключик этот нужен. Ой, как нужен. И наш долг донести его до Берлина. Есть предложение, мужики. Ну, с этого дня ключи Николая включить в арсенал роты. Дельное записать. Так, ну и так. Ключ взять на вооружение. Энский конный разведроты. Да не надо ничего записывать. И начальству докладывать не надо. Да и так ведь не забудется, да? Держи, Николай. Головой отвечаешь. Базарный бабы ляскочи. Нам до наступления мы второй день сидим. Да ладно. Когда язык тупой, а сам не оставит, это тоже не дело. Ничего, придет время, дойдет дело и до наступления. И у Пуговкина, кстати, не спросят. А то есть просто Пуговкин может отдельно
до генерала уже недолго. Вот некоторые тоже с ефрейтора начинали. Ладно, мне пуговки! Чем ломать голову из-за какого-то генерала, лучше о себе подумали. 3 ночи подряд ни с чем не возвращаемся. Ни одного языка. А его сведения будут получше, чем пуговки на советы. Может, поэтому и стою. Разрешите? Хотите? Опять вы? Опять уж? Что вам нужно? Все это вчерашний на Загира Пеникаева попочил. Не признал бы нас исконный разведротный. Признал. Да не забыл, спасибо, капитан. Ходите. У кого ноги болят, можете присесть. Покуда не жалуемся, можем постоять. Как хотите. Ну? Не знаю, как я обратиться к вам. Гражданин или товарищ? Все равно. Товарищ! Очень беспокоится. Сильно. Враг народа ваш, Загир Кинякаев. Предатель? Чей брат? Народа. Какого народа? Что значит какого? Народ он и есть народ. Товарищ капитан, народ его мы, солдаты. Какой же нам брат? Вы пойдите у роты спросите. Вам вся рота так и скажет. Он всему советскому народу враг. Сам один. Всему народу. Вот так сразу. Ну нет. Ну его, как облупленного знаем, что с лица, что с подплатки. Не такой человек, как себе в голову носить. Кто-то вам голову морочит, товарищ. Наш друг врагом советского народа быть не может. По-вашему, так и выходит. Один и тот же человек. Брось давай. Никто этому не поверит. А ты поменьше бы говорил. Защищая врага народа, вы сами преступления совершаете. Это вам понятно? Товарищ капитан, мы преступления. И мы людям тут только глянь, что товарищ капитан говорит. Сам стою и зляюсь. Да, преступление. По законам военного времени. Я и арестовать вас. Товарищ капитан. Нас арестовать нельзя. Мы сядем. Воевать-то кто будет? Найдется кому воевать. А вот давай, капитан, мы сами воюем. Ты нас в своем золотом времени не трать. Ты нам командира верни на место, мы и пойдем, товарищ капитан. Понятно? Он враг народа! Под статью попадает! Опять! Вот нашел врага. Затем, когда он фашиста бьет, зачем он кровь свою проливает? Зачем на фронт с первого дня ушел? Кому трудно вера и опора, кто в беде защитит от позора. Добрым людям сердцу движения, а врагам уйти в пуговки, полное общение. Вот он какой. А то враг, мы тоже знаем. То народ грабит, то людей истязает, вот кто враг. Вот фашист враг. Загир Кинякаев третий день из разведки пустой возвращается. Может, он принцип отпускает просто, а? Капитан. Ну вот мне здесь воду сбил. Это нам опора, кому-то нам защита от позора, доброго решения злым. Общение. Я вам сейчас другую песню спою. За линию фронта ходит и чем там занимается, неизвестно. Пленных немцев отпускает. Это первое. В 1942 году в окружение попал, в оккупированной зоне находился и, может быть, завербован. А значит, опозорив звание коммуниста, играет на руку врага. Продажного душа. Это второе. Сегодня партия «Народ» производит с такими полный расчет. Понятно? Нет, непонятно. Или вы сами, или эта бумага ваша полную напрасно несет. Вот пуговки подтвердит. Я и сам плевать гораздо. И знаменитый Брунов знал. Такую бессовестную ложь я первый раз слышу. Товарищ капитан, вот несколько неудачных вылазок, ведь это с каждым может быть. А у нас век не прячется, от пули не боится. А сколько он с жизни с своими разведданными, которые сам лично принес? Если товарищ Сталин знал, как командир Кинякаев воюет,
Он бы ему спасибо сказал, и не дай бы. Так точно! Или ты тебя отпускай! Что не скажет, и что кому даст, тебя не касается. Все. Кончен разговор. Вассалям. Мы видим, он матушка не отказал, может, не стоит надежду терять, а? А чего сегодня в бане? Всему белу свету рад! Сокращаю расстояние, получил письмо солдат! Красные мужики, красные яркие глаза! А ну-ка сядь, сядь! Давай, Никакого времени нет! От родных и близких пламенных стоят! Налетай, братцы! Ксенофонту Зубова переходит диктатуру от прелестной диктатуры! Миротворцы и собака, чтобы солдата радовать! А, пухленький из Рязани, пухленький Румани! А я Галикул из Башкирии! Да, ага, Мустафа из Юматова, от дедушки Усакова! Или Дунбасс из Тифлиса пишет знойная Анфиса! Остальные еще строчат. Когда пишут, мне вручат. Через неделю допишут, через месяц отправят, а через год доставят. Эх, веселый же ты человек, все у тебя шуточки, прибауточки. Видать, каждый день тебе пишут, а? А я ведь людям радость приношу. Оттого и веселый. Когда много писем, и мне в радость. А вот мне никто и не пишет. Родители от голода умерли. Брат погиб, не голодом погиб. Невесты нет, некому не писать. Одна радость оставлять другим письма. А тебе нечего вешать нос. Не сегодня, так завтра получишь свой. Мужики! Мужикам! Чего ты просто? Мой! Мужики, мой! У меня сын родился! И правда говорят, войну мужики родятся! Военным нынче! Мирное время, а ты девчат рожала! А теперь видишь, пацан! Поздравляю тебя, Илья! Пусть растет крепкий, здоровый! Это дело отмыть надо. Легче родить, чем доставить! Сразу пошла такая пенка, режь последний ответ. Бог дал тебе Египта, Бог не подателю, чем обмыть. Да не больно ты подойдет, самогончик-то, это не купишь. А не грех, Яхя, такой пир закатим. А ты почем знаешь? Ты вообще не знаешь пророка. Пророк, не пророк, но по секрету доложу. О том, что видал своими собственными глазами. Сегодня, говорят, из тыла подарки привезли. Говорят, и водка есть. А мне по толку врать не положено. Достанется водочка, 3 дня уже приходит без языка. Камтинский. Уже достал нас всех. А что подарки не забрать? А твои земляки привезли, говорят, из Башкирии. Указать! Указать! Ты видел всех? Какие они, а? Конечно, видели. Брови черные в разлет, говорят, Красавица! А у нас все девушки красивые. Будете геройски воевать. Милости просим за золото свадьбы. Заболтался, что? Ребята, разрешите идти? Ну, здорово, Петя. Все-таки есть справедливость на свете, а? Если она есть, но не на всех ее хватает. Того капитана самого арестовали.
Один удачный. Это про нас сказано. Да еще не вечер, товарищ старший лейтенант. Не все же нам с пустыми руками возвращаться. Что празднуем? А вот. Уяки, сын родился! Я пьян. Вот лай. А теперь всем разойтись и отдыхать. Остались! Разойтись? Есть. Чтобы вечером все были готовы идти в путь. Пуговки! Я так сейчас! Приведи ко мне первого взвода лейтенанта Горячего. Есть, кричите! Идите. Муфтахов останется. Муфтахов? Да. Я. Не себе ettirmediniz ya. Başımda etkileşte falan. Командир бұрабында не ағай кеп тұрма бұрам. Одан үміт яқын етіп біле, өз етіп деймін. Яқын етпеймін. Яқпаш деп оқылана. Бүгін ақтаға барасың. Менің атымдан башқалары барықтай ялтырап тұрады. Қарарға керек. Менің атымның өтпінен күл қосып тұрады. Еттіғай ялы, ялқа бейселердің сәтігі хейлері өткен. Виноват, товарищ старший лейтенант. Башқұртқа ұқшамаған от яратма. Барамайды. Не дейірден екен женің ауылдаштар қайғада ватында жуай жүріктерін ешітпелер, а? Виноват, инде, виноват. Бүгін жұмысын задания алып бармайын. Ашан сотып өтіп. Не малет қалдырып ұшын? Башқаса бір оқ. Отставить! Битірген мүмкін. Есть, титірген. Япташ. Нинде яқын кішігін ол япташ. Рустарда табала яқшырақ көйт бар. Олар земляк дейді. Яғни бір тұпырақ кішілері. Ямалет деймін бізде тұпырақташтар. Түшінме әлі ол. Командир өте өтен бұқшыларында яқшы болуын келер. Яқташтардың табала яқшырақ еттіге келер. Кел сейдермәсірек болуға тейішмен яқташтар. Салауат еке қолай берден дауымен әңгілі кәпәйді сәркәрі. Зәттен болуды. Ұйттаны табала яқтырақ болған келеш. Эш шулай тұрады. Яқташтар. Из уст храбрых боевой песен. О, здорово. Добрый сезон. Не помнисятся. Горький, только что прочитал. Крылатые слова. Из уст у храбрых боевой песен. Да не про тебя эти слова. Я бы были против, если бы меня. Вот что, я тебя пригласил не за этим. Слушаю. Давай без представления. Мы с тобой командир. Друзья. Скажи откровенно. Почему у нас 3 раза подряд провал за провал? Разведка повторяет. Жители надо действовать. Кто посмелее, тому фортуна и улыбнется. Да не всегда. Да не всегда. В 3 последних операциях не упрекнешь лейтенанта Горячего в нерешительности. А где результат? Да за эти 3 сам себе противен стал. Будто бы не честью, а честью дорожу своей. Неоправданному риску тоже грош цена. Я и не спорю с тобой. Она не очень спорит. Спорит. Одно хочу сказать. Видимо, в последней операции тебе не хватило терпения, а мне ловкости. Откровенно говоря. Откровенно говоря, я бы хотел, чтобы ты больше головой соображал. Дружище. Лады? Лады. Вот что говорят. Полковник советует нам действовать именно так, куда мы ходили последний раз. Немцы нас сегодня на этом участке не ждут. Я пойду с твоим взводом. Место тебе знакомо. Обдумай все. Потом изложь свои соображения. Среди идти. Идите. Горячий. Я.
Mä kultarttım yazın, ümitmedin. Hızlar hinttim günde tütelgen. Tibden tinip seske kudu nasır, kup kalman hindi kütürgen. Seske attı, düştü tütelge, yanlış şular, dağı kütürgen. Lakin yaşlık seske tügelike, hürelmeni ümit şimmeni. Bu yıllarda belki yanardağda hıngandır. Hüyü hürmeni. Dilemenim şayan şatlıktı. Bәхет gerek, şatlık vakıtlı. Şu bәхетім buylap kayta inemi. Kütte min utandım atkanım. Yer yüzüne gelgen tınıslıktay, asıp inhe inem kapkanım. Belki karda düşürüm günde, dik yanık olar dede tübünde. Бұл енді аға, Бекман Кенекаевтың ордасы тұрған жер. Қалай осы алаңы байыз? Бұлған сумай положено, часовой, өзі патша, өзі бодай кісі. Егер мен болмаса, ешқандай деп өткізмесейсіз. Енді часовой болдым, тегәсті қонақ шылай қырсыз Жақсы. Сіз ұтыра беріңді. Менің баратын жерлерім, тапшырақта хаттарым бар. Бұны хасыланмаш. Не вайны. Жақсы, қош бұрынызды. Рәхмет. Хабылығы. Шәк түгілдейді, түгілін. Ничего, Айдя, қалдап кәйті тиілтілер ау, Салик, а? Неме ерлайым екен тұлғында? Ну, давай. Давай шуны ерлайым бұлас. Yürü ayray sesin arıyla, uyanır güler amaşı, gönülde yaşanmay perdeğine, nasip bulur ikenle Sarıklar. Rukiye, hayır! Dayan, tutar, dayan! Başında kadar oturuyorlar, sen. Tutan başka da yaşlı alıp buyuracak. Spion! Spion başka da vermeyelim. Bizi kime bıraktık burada? Mine burada kalanlar cesedine gidip vardı. Koğuştan kişilik masumuna dinlere dönükken barbuğa gidelim üstüne sırrım. Внимание! Мне что положено. Начальство на Беркине высота им машинин вода. Я туда на душу иду. Sayın kadar. Başbaşıstandan üzerine öptüğü yapıyor. Bu ne kişiyle gidiyor? Zahir kadar kurdular. Dedim balkon, bu demin musallat. Tegi xat nasıl sayıkken bu muhayet edilelim. Niye önleşmeydi de? Terbiyede tüzürge yaramayız. Aliga kütük durma. Частина БНГ гроші лежать. Він далі себе дігати. Я не ревану.
başı kara karşı. Hadi ya girmeyin yine de bulamadım. Biz bütünle yavuk gibi eğitimi başta yakınlanarak tanışırlar gerek. Ama ondan belki koyuştu eğitiminde. Ben yavalediğim boktak. Boktak. Bir de çok önce gelip bir taktı. Kışa. Bizim evin matı. Benim haberimde Gülşat'ın Gülşat'ı ötüp yırlayamıyor. Bir de yapmayın. Nasıl lütfen ki Nikaya? Bana şu zeytine de koyun kadar. Kaynalı bile. Değil mi? Benim anlaşılır. Şunu böyle estirgeyin. Şunun başlığı ekmeği. Dayına sahip değil. İsimde bir armiyalı paçuklu yok o da familyalıdan yürür. Bakmam efendim bitirge. Zaten yaratı yapar. Değil doktor. Полковник на свой рахет келмеу. Bir kurtulması mıydı o tek tutu? Erneyle tüyünü tutup. Bana anlat. Minüden bir çok merak ettim. Ulan şefte bulgatmış hep bir hafta oturar. Batır kaldı ya merak. İşleriniz var mı? Ağayım şunu oylattırın. Beni bunda kaldı. Разведкалы сағатта бермейді. Тиіп, тек тиіп. Hem onu dedim gayrı yaptı. Başkatsa bir gerek maddeli Din boyuna. Біздің дивизияға ikəu bir ауылдан. Сағитиян есімді малай бақсан. Связьдің узелында işlейді. Баяқ бұның мұнан жайласын ұлтырайын. Сағитянның bir орден қалды. Telefon aşağı yılasın misip bulayım. Telefon aşağı yılasına yaramayın. Vay. Linya boşlukta. Şuna gider. Hiç kuruşu bulmaz şu aptal. Səhətdən də şolay madem yılayım. Kuray tartta. Білік ауылда бұл құрай тарта или мен ерлайын болса. Әлі самодеятельстві солай. Дінерлері бірге көмескілейді. Дик ес қошқанда линия боşlukta. Telefon aşağı yılmонынан қарылашы табам. Радиолаға көу кештелер. Ağayımı kontrol etip koymağı. Asıllanma. Yok yok. Kim her bir sırrı nime ekranını anlarım. Rahmetin. Karayım. İşte kamanlılar yuftarı. Tınıkta Allah'a uşatırgandır indi. Tam hargayı bilen koyaşta sıkın. Tanrıklarım kanmayla kayıtmayım diyen yıllar çoğun edimiz ala. Telden almaya kayıtmayım biraz bir çıktı. Telden kayıtı ayağım. Dayı, üstüne şunu bırak. С каким пополнением она сюда не требовала? Она из Башкирии, землячка, старший лейтенант Никаев. Ну, ничего, ничего. Сегодня гости наши роты, как? Сейчас мы посидим и кухню поговорим. Мы ведь гостей любим. Спасибо, что-то не хочется. И не заикайся. Господи, скоро. Так, Демалис, бегом на кухню и что вы чай? Пулей. Котелок бери. Какой напиток? Не чай среди ночи.
тебя любила, хоть на край света. Лечу, как говорят саперы, одна нога здесь, другая там. Занимательно останется, хорошо. На край света идти не пришлось. На круг не остался чаек. Повар жмот зажал. А пойдешься, говорит, нечего посреди ночи чаи гонять. А я говорю, не мне, девушка. Так он тут же растаял. Берите, говорит, на здоровье. Ты тоже садись. Я сын солдат, не подай. По чаек учить с девчатами. Конечно. Чай ведь не за языком ходить, да? Могла бы не позорить перед гостем. Ой, Аллах. Ты пора. Бери. Что ты идешь? Здравствуйте, товарищи. Садитесь. Товарищ полковник, за время моего дежурства никаких происшествий не было. Я владел гусам. Вольно. О, смотрите как, чаевничаю. Приятного аппетита. Присаживайтесь, пожалуйста, сейчас. Одну кружку можно, не откажусь. Что-то задерживаются они. Видать, с возрастом человек начинает терять хладнокровие. А вы, гости, зря меня не послушали. Чем тут сидеть, мучиться, там как следует отдохнули, а вы вашему земляку как сами сообщили. Спасибо, я не устала. Мы ведь с тылу привыкли ждать. Один писем сколько шло. Да, такую годину, что на фронте, что в тылу, всем тяжело. Что тут надеяться, к этому не привыкнешь. На всю страну одна судьба. А я чаю буду слезы. Разумеется, когда успею. Иван. О, получается, напросился? Либой? Идут на меня куда лучше цветочного. Видать, ваши края очень нежные пчелы. С таким медом как башкиру чай не любить? Да, не вдобавок? Это смотря с какой стороны посмотреть. В каком смысле? Ну и без меда чай любим. Только дай. Да садись ты уже! Чай пить не дрова рубить, да? Эти водохлебы и дрова нарубят. За здорово живешь. Так, не вдобавок? Так, как дай покой. Да? Ну, дурак! О, да полно. Садись!
А, вернулись? Где они? Товарищ полковник, разрешите доложить. Докладывайте. Язык оставлен. А Тинькаев где? Что не остался? Нет. Зарядки не кайф, где он? Это мы с языком обратно двинулись. Немцы по нам огонь открыли. Никак, вместе с пару бойцами остался нас прикрывать. Ну, потом. Потом, когда мы вышли на опушку, бойцы понесли его на себе, тяжело раненого. Тинькаев был в сознании. Приятель, мы ему хотим воды дать попить, а он, приведите языка, привели. Чудак человек, а? Дальше. Спрашивает, мол, есть как любимая девушка? Есть, говорит. Сильно ее любишь, да? Странный разговор. Ну, А потом родный голову приподнял и говорит, вот что фашист. Не бывает твоей свадьбы, а наша свадьба. А наша свадьба, товарищ полковник, я генитально не просто землячка, я ему жена. Жена, как вы сказали, этого чудака. И потому прошу вас разрешить остаться мне здесь. Здесь на фронте решается не только судьба страны, но и моя. У меня это медицинское образование. У вас широкая душа, доброе сердце. Разрешите быть рядом с ним. успокойся. Я подумаю. За мной! Людмила, я люблю парней веселых, таких как наш Ямаледдин. Diğer güllerin aslında uyuğa yüreğin dolup ağzı. Akil как Ямаледдин tuğuliten. Amin iten. Kamadın da. Сегодня мойте. С кем хочу, с кем не разговариваю. Где хочу, там и стою. У лейтенанта отхожу, куда хочу, туда иду. Да какая муха вкусила женскому хвост твой? Ты что, насолишь как-то? А меня насолить не просто. А меня как сядешь, не слезешь. Что-то вся душа твоя пылает. А то она и душа, что пылает. Давай, кали. Что она у тебя пылает? Уки, А? правду говорят, что ты на любовную фронт, старый вояк, что собаку съел. Если все начать рассказывать ему или нет, то тут... Я тебя не об этом спрашиваю. О чем? Ты мне вот что скажи. Что будет? Что будет, если Воронов влюбится в Орлицу? Ничего не будет. Почему? Ну, обычно ниже пусть спускаются, как курица выше рот, никогда не поднимаются. И он другие дерево пусть
Теперь, чтоб не грязь, приходи. Эй, давай говори, не заговаривайся. Я так слово сказал, я вижу, что дерево ни при чем. Ну что ворону остается делать? Ну или горлиц подняться, или в ворону влюбляться. Бедный ворон. Нет уж. Остается одно. Сидеть кормиться. Ну, попытка, не пытка. Ой. Николай, Ты что, самбат так удержишь? да, ходил его прорезать, связной солдат сюда доставил. Что, плохо ему было? Пока совсем того. Хотели ему сапог уже разрезать. Да ногу перевязывать. Он уперся, дождался, пока распухнет. Ты вроде не дурак. Вязать после ранения, да? И уперся, в бутылку полез, пока кто-нибудь с моей роты не придет, ногу трогать не дам. Что потом, когда ты вырос? Ты не понимаешь, что у него за голенищем за ключ лежат. От Берлина. Зря я думал, что у меня от Берлина он. И что, теперь у тебя будет? Ну, раз мужики меня к нему послали, значит, у меня и будет. Ты смотри, не теряй. Я тебе что, ворон влюбленный, что ли? Погоди. Это разговор между нами, ладно? Я тебе разведчик разбат базарный. Разведчик Пулькин. Раз так, значит, Пугутину можно доверять. Ты давай влюбляйся. Душа. Это тебе хорошее. Ты смешно? Встретил про ворона. Встреть. Стой! Чем я хуже сокола, а? Да какая муха тебя укусила? Локи! Һин аясын, юлдар буйлап алыслашкан кайын аралар. Һинең хаттар күзгә һәм яллауга һаман караная баралар. Мин уярдым әлегә ядавылы, ятын диңгезендә йөзәмен. Аерылышу ахыры булдалыр, таш итәлер ирдәр йөрәген. Һин әйләнеп каравылдагы, атта калып язгы көндәргә. Исеңдәме? Hayran kalayının taş üstünde üsken gönderge. Efe nurlar güldüğün habakları şunday senskili ittiler. Eseskeler koyuştan kuy almay yeyler boyu hoş itin ittiler. Eğer ottan ütken menin yürek mümkün iken taşka eyleniyor. Hine bulgan muhabbetin minin taştan üsken gülder beylemi. Видела, как ты вчера в поле боя Николая выносил? Смелый ты, а? Да нет, не смелый ты. Зато все бойцы не напалятся. Говорят, и в огне не горит, и в воде не тонет. Это со стороны только так кажется. Не скажи, ты ведь всегда под пулями ходишь. Хожу. Но когда становится страшно, падаю к земле. Вспоминаю маму, хороших людей. Стараюсь думать о чем-нибудь хорошем. И сразу на душе легче становится. Слушай, а чего ты тогда боишься больше всего на свете? Больше всего? Ага. Когда раненого бойца на себе тащу, боюсь, что может в него попасть пуля. Ну, ой, Ленька, вёска-то какая красивая, а? На нашего письменосца. Точно. Сидел кто-то. Ну, ногой и вычитал письмо.
этот. Так и нет. Так они все пожирают тебя глазами, а вот как один. Вот мужики, они такие, глазами любят. Эх, а мы ушами. А вот один прошел и даже не посмотрел на меня. Сам красивый такой. Оп, зайдет на меня. Перебежала я на другую сторону улицы. Стала ему навстречу. А он опять мимо. Ой. Знаешь, а потом ведь мы встретились на дне рождения моей подруги. Вот там-то я его и полюбила. Да так сильно, ой, как дура. А он меня. Он тоже точно был веселым парнем. Очень. А потом что? Война. В одном инженерном батальоне мы защищали родной город. Пуля сразила его на том самом месте, где мы первый раз встретились, где он не взглянул на меня. Он умирал у меня на руках. Вечером похоронили его на морском побережье, а сами вышли в литературу. Знаешь, весь город полыхал в огне, а мое сердце будто осталось там, с ним, в холодной сырой земле. Тяжело, наверное, было. Да, очень. Знаешь, вот живые, они все равно рано или поздно вернутся. И к тебе скоро вернется твой муж, и ты будешь самый счастливый. Ой, Загер нет, не муж. Что ты несешь-то? Язык не поворачивается назвать его мужем. Душа. Мы не успели пожениться. В день нашей свадьбы началась война. Даже бокалы поставили не допить. В этот же день ушел на войну. Так раз дело дошло до свадьбы, значит, ты можешь смело его называть своим мужем. Пока не могу. Нас разделяет годы и расстояние. Слушай, ты любишь его? Очень. Так раз любишь и любила, значит, ни года, ни расстояния не преграда. Помнишь, как пели? Пусть всю землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть всем! Жаль. А давай дадим друг другу слово, чтобы вот никогда не расставаться. До полной победы быть вместе. Я тебя еще плохо знаю. Да я же шучу! А мы догадаемся, что за самого а это, оказывается, девчонки галдят. Слушай, иди на своей дорогой, здесь никаких не нет. Нет тратников, не ищут. Ну какие вы сердитые, да еще и венки нацепили, Красивые девушки, как красивые цветы. Колючие бывают. Не успели появиться? Как нам косточки уже перемывали. Девчонки, серьезно говорю, не вздумайте здесь ходить. Здесь полно мин. Так вы, наверное, бабочки выпадали. Цветка на цветок. Нет, ну пусть мне хватит. Такие миры ненормальные. Мина, она как настоящая любовь. Нарваться можно лишь один раз. Да, и любовь бывает, как мина замедленного действия. Вот, к примеру, он. Да точно вам говорю. Этот минер обезвредил не одно минное поле. А вот мина под названием «Любовь» никак не поддается. Эй, как бы ты подорвался, ненарод. Ну, не надо жалеть сердце звеньем взрывателя. Лучше пожалейте ту, что без запаха. Ой, Ромео! Милый мой Ромео! До свидания. До свидания. Ромео. Слушай, а сердитый меня прав. Жалеть надо, стоя сердце. Красный жар! Любила! Ну что ты делаешь? Что случилось? Бежать в роман! Стоять! Ну мы побежали! Подожди, подожди, пересня. Ну что случилось? Слушай, помнишь, я тебе привез плохую новость? Да. Сейчас привез хорошую новость. 7 потом сошло, пока нас нашел. Да не тяни же ты! Что стоит, а?
весенний день, 8 марта 1945 года, в отсутствии духов и букетов, позвольте преподнести вам небольшой праздничный концерт в качестве подарка вашему празднику. А право открывать наш праздничный концерт досталось Николаю Лукину. Жди меня. Я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня. Я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать, то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать. Сядут у огня, выпьют горькое вино, запомнят души. Жди. И с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять, не ждавший мысль. Как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто. Сейчас для вас казахский танец исполняет гвардии краснознаменный беспилотец нашей роты Темирлан Жалмуханов. Выступают бойцы нашей саперной роты, землянки. Солист Степан Грибков, аккомпанирует Айдрахман Исмаилов. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос женой. Ты теперь далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне найти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой гармоника в юге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Пой гармоника в юге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной
Ниндәй шунлык. Яназа утманда бәхмәк. Шунлык үзләр беләмәс, Захир. 4 ел эсендә шәремде иләп урлап ишкеләп керделәр. Әмма йөрәгемә тидер алманлар. Алмаясаклар да. Минем утаңда, тубымда аласак түгелме мәлім бол! Тыныслан. Мине пағымды тойғанда, неге тынысланайым дебина? Захир, һине күрдем. Сулар сапкына. Хәзер үзеңне госпитальгә алып китербез. Бер ахмак, оскол ярсыда, сыйган яры арканында, госпитальгә саламышлар. Кем булышыр була? Мин китмәйм. Мин дашта дөрбәр китмәйм. Хатыным мин, язмышым мине. Без бит һинең белән бик оҙаҡ айырылышып яшәйбез. Бик оҙаҡ. Астармында, тағыңа дәүләт. Йәксәк ҡына һөйрәп торайымса. Захир! 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 Мин терек көләмә. Мин терек. Солдат капитан, сизме? Мин! Әйе мин! Тегендә ниләр бар? Плотина жарылды, мост ҡуҙғалды. Һәрсен аманын Өйлә сержант! Пуговкинды үлтерҙе. Пуговкинды үлтерҙе. Әллә маҡтама! Пуговкин үлә торғандан түгел! Булмас, солдат капитан, хабар әйтелгән өзө кисерегеҙ. Яҡшы кешене ҡушмәлән етте! Туҡта, сержант! Туҡта киләһеңә! Тыңлап тормош, солдат капитан. Хаҡҡа ҡысҡырындым ғәфү туға. Мин сезде ҡыналамайым, солдат капитан, жәл алған ҡоҙғой. Әммә бер шушы тасы суында әйтәйем инде. Немецаның икесе линиясын алғанда, старший лейтенант Горячев жаңылып ҡунады. Бер немецлар гранат лаҡтырып тизәгәндә, башта хабартына килеп, гранат икенсе жаҡҡа лаҡтырып ебәрҙе. Мин тағы бер айналып ҡарағанда, бер фашистың арҡасында Джамалетдинов ҡанжарының шабығына күренеп тора иде. Был үҙҙәре өсөн рәхмәт. Горячев бума? Ҡулына яралаған иде. Китергә рөхсәт итегеҙ. Исергә мөмкин, сержант. Захир, Пуговкин. Орел ты наш. Видишь его, лейтенант, орел, а не ворон! Меня друзья в последний секунду плачут, смеют. А я списку, нет, я еще вернусь, вы что, не плачете? это ж без сознания. Молодец, живой! Мне умирать еще рано. И вот еще до Берлина дойти, потом еще своей бегущатку гулять. Вы же еще не знаете, как я парня отвязываю. Уже на середине Пуговки. Молодец, молодец. Смерти нельзя уступать. На войне тем более. Многое на фронте видела, но что такое? Значит же тебе вечно пуговки. Ну, иди, возьми ключ. Тебе сюда надо до Берлина первому дойти. Если уж недалеко осталось. Держи. Гамалетдин, спасибо тебе, братишка, за то, что спас взводом и за то, что убил принца. Троих? Троих? Ну, тогда 4 же тебе спасибо. Молодец! Служу свою зовут. Так, немедленно его в медсамбат. Ну, тут быстро, Гамалетдин. Вот ты! Прощай, герой! Идите, давай! Поправляйся быстрее! Вы что? Пуговкину улетели у меня. Стал тогда. Пропомаем плюс. Вот это.
Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Тамада, как говорится, столоначальник. Это не про это говорю. Ладно, наконец-то крылья выросли. Прям таки подлай. Хватит. Парень 5 лет девку любил, а девка про то и не ведала. Это про меня. Ой, медицина, но ты думаешь, что надо твоим художеством, как будто ты не знаешь, да? Ладно, дело хозяйство, обязательно пришел. Ключ ты мне отдай, что я тебе дал. А что за спешка? Он не мне, роте нужен. Солдат постановили его в Москву отправить. Война закончилась. Ворота Берлина открыты, он нам теперь без надобности. Ну а теперь он такой. Скажи, это непростой ключ, он от самого Дона до Берлина прошел. А кто его туда доставил? Разведчики. Не лучше его оставить. Завтра можно отдавать. Ну мы же его не просто в Москву хотим отвезти. Музей, чтобы все читали, видели. Что это за ключ? А тут на самом деле от Берлина. У нас музей. Давай, давай. Отправляем. Вот так, брат. Пока этот ключ был у нас всех за голенищем, он как оберег хранил жить. Ладно, прощай. Пока. Покупки! Вы про меня не забудьте там, в письме упомянуть. Я рад. О, молодец. Говорите, Левчика, Ай, ты помогаешь, а? Ладно, как ты поставил, молодец. Yes. Ладно, стол сам откроешь. Домой заходи, А по закону гостеприимства, Тамада не должен заниматься всякой ерундой. Мое дело стало командовать. я Валентин. Ай, Людмила. Ну что ты залазила? Аньки, да, Аньки, хоть бы что-нибудь умное сказала. Давно хотел тебе сказать. Если это готовая вещь, то лучше молчи. Ну вот, так я и знал. Ну что ты знала? Вот что ты знала? Что это? Пришла на меня. Шапко! Товарищ старший! Виноват, товарищ капитан! Подготовка вашей свадьбы продолжается по намеченному плану. Тамада, Мухтар! Правильно? Шамалетин Мустафов! Я! Баштарап аттан қарарға, қойшыртқата болмай отмайды. Ақады күрәгіт, өкілгі тұлып егет болып кетті. Медалдар заманның өзінде, ә? Күргеттіріп мақтар Шулай егітті. Тойды менен баштайсың. Одаққа зәтін өгет егіттер. Одаққа отырған болмағын. Ет! Көрген болмағын. Әлі енді егіттер, өзіңе қарата істер бек шақтан көңіл жауыз. Не oldu bitti? Öyle ben? Ne oldu da olmayın. Bisikler sulara yapalım. Bisik sulara. Benim tarafım Kevgers. Mindeyler kommerçiski direktör kaçayım şu. Hey, yani. Park uğraşınlar bulup yaşamında. Kıdırlanmayın da. Asıllanmayın da. Biraz. İyi, bu yıllarda kışlar güderinin üstlerinde yumuşaklıkları da yeşil almanlar. Yara! Hırmışlı! Hacırakman! Duayın dolu! Kulağı! Ey yar iyi gitti! Ömrü şartlıkta bunday kılıp kürekeye düşürmeyin! İddia almayın! Var diyeyim! Hırsı gitti! Hırsı! Hadi hadi kopçayın! Nedir kardeşim? Hayırlı savaş! Друзья, послушайте, вот тот боец, который спас меня от нервной смерти, да? Молодец. Говорят, победители великодушны. Осторожно, помоги! Тихо ты! Вот. Не знаю. Простите, конечно, все это. Сам. На память погибших друзей потерянную руками позволяет. Ой,
держи на фронте, но... Вот если горячего еще не спрятал. Без руки я буду учиться в академии. Хотите, горячего нет одной руки, зато есть горячее сердце. Вот увидите, братцы, из него выйдет знатный генерал. Не знаю, как насчет генерала, но буду стараться. Добрый день, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал! Вижу, и гости уже собрались. Здравствуйте. Сейчас они выйдут, и маленький солдат Петра Льва. Так они прихораживаются, товарищ генерал. Не верю, туда не соваться. Ничего, подождем. Чай не будете, товарищи? Знаете, товарищ генерал? Спасибо. Будете говорить, что у нас правды нет. Я немножко постою. Стоп! Листов! Не знаю, товарищ генерал. А вот и в ногах правда есть. Есть, говоришь. Есть, товарищ генерал, есть. Я от самого дома до Берина пешком дошел. Никто не скажет, что я один проделал напрасный путь. Нога самая сильная есть правда. О! Что вы добавите? И никак, ну, все собрались гости. Да, все собрались, товарищ генерал. Пришли все, кто смог. Ну тогда объявляй общий сбор. Сейчас, дорогие гости, прошу к нашему шалашу. Не волнуйся, никак. А вам, девушки, открывать застолье. Не волнуйся, никак, все уж впереди. Так, все гости собрались. Да, товарищ генерал, молодые. Осторожнее. Молодые, хочу наполнить ваш счастливый день еще больше радости. Я привез вам подарки от правительства. От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик вручаю капитану Киникаеву орден Красной Звезды. Ура! 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 Лейтенанту Ярмаевой орден Отечественной войны первой степени. Ура! 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 Служим Советскому Союзу! Поздравляю! Давай, давай, нацелимся. Сильно, как они считают. Ну, все, можно к столу, товарищи. Дорогие друзья, уважаемые товарищи! Рассаживайтесь как вам удобно. За нашим столом не бывает почетных мест. Все места равны. Товарищи, хочу первый тост поднять за тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Павшие займут достойное место в наших сердцах. Чуть не забыли про ромки самого. Вот пусть стоит здесь. Ну-ну-ну, да, всех наполнено. Отлично. Держите. Ну, тогда скажу два слова. Итак, товарищи, свадьба продолжается! Ура! Подождите. Сколько мне рассказывал, что 4 года назад свадьбу Гульшат и Загира украшали такие же вот цветы. Пусть и сегодня они будут на столе, хорошо? Да, 4 года назад такие же цветы поставил наш стол наш верный друг Малик. И пусть его сегодня с нами нет, но остались его стихи, посвященные этому торжеству. Если вы позволите, я бы прочел их. Ребят, прочти, а гости послушают. Присаживайтесь, товарищи. Внимание, слушайте. Так, ну что вы стороны тянетесь? Ну, Людмила, ну, присаживайтесь рядом. Давай! Min i drömmen blöjse, Baltamında gülder tutayım. Pamuk şişmelerde şaptravın, Havan turnayının asılın.